اس خبر کے ساتھ کہ لاہور پریس کلب کے باہر نابینا افراد کا مطالبات کے حق میں دھرنا جاری ہے، جبکہ مطالبات پورے ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک مذاکرات نہیں ہوتے ہم اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہر مرتبہ ہمیں ٹال دیا جاتا ہے اور مطالبات پورے نہیں کیے جاتے۔ دھرنے سے کلب کے اطراف بدترین ٹریفک بھی جیم ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد علی سے۔ علی بتائیے ابھی کیا صورتحال ہے؟ نابینا افراد کا جو دھرنا ہے وہ آج تیسرے روز میں داخل ہے، اور لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری کی آج ڈی جی بیت المال سے بات ہوئی، جس کے بعد وہ بھی کچھ دیر قبل یہاں پہ آئے تھے۔ انہوں نے جو ان سے مطالبات کیے وہ پوچھ لیتے ہیں ان سے۔ نابینا افراد میرے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے میں بات کرواؤں گا جس بچے نے کل خود سوزی کی کوشش کی، اپنے آپ کو جلایا۔ راولپنڈی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ ملازم تھا۔ گزشتہ رات اس کے مالک مکان نے اس کے گھر کا سامان باہر نکال دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کرایہ نہیں تھا دینے کو۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان افراد کی مدد کرے، ان کو نوکریاں دے، ان کے مطالبات ہیں وہ پورے کرے۔ السلام علیکم عمران، بتائیے گا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ بس سر، میں نے کل جو ہے نا اپنے آپ پر پٹرول پھینکا اور آگ لگا دی۔ میں اس روزوں سے جگسے سے تنگ پڑ گیا ہوں۔ 3 ماہ نوکری، پھر 6 ماہ کے لیے ہمیں بھٹکنا پڑتا ہے، کبھی کہاں تنہا لینے کے لیے، اور وہ بھی ہمارے جو ہیڈ صاحبان ہیں وہ بھی آدھی تنہا کاٹ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں بےزتی کرتے ہیں، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، ایسے کرو۔ اور اس میں ہم کیا کریں سر، جب جاب بھی ہو دیتے۔ یہ آپ نے عمران کی بات کی، ستی صاحب ہے صدر ان سے بات کر۔ ستی صاحب، کیا وجہ ہے دوبارہ پھر آگے؟ اور آپ نے یہ گلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا آپ نے پورٹریٹ پہنا ہوا ہے، ماں کے نابینا بچے، یہ بتائیں کیا ماجرا ہے؟ سر، ہم نے رواں 10 ماہ میں ہمارے چوتھا پروٹیسٹ ہے۔ لاسٹ بھی منسٹر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ صاحب سے ہماری بات طے ہوئی تھی 9 اکتوبر 2024 میں کہ وہ 25 نومبر تک ہمارے تمام مطالبات جو ہے منظور کروائیں گے۔ ہم اس شرط پہ اٹھ گئے تھے، تو یہ ابھی تک وہ پورے نہیں ہوئی، اس لیے ہم چوتھی دفعہ بھی، بلکہ ہمارے نئے لوگ رکھنے کے بجائے پرانے کو نکال دیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی۔ اچھا، مطالبات بتائیے گا کون سے 5؟ ہمارے مطالبات جو ہیں ڈیلی ویجز ملازمین کی پالیسی میں تبدیلی کر کے ہمارے نابینا افراد کو بحال کیا جائے، ہمارے جو نابینا افراد کے بھرتی اوپر پابندی ہے اس کو ہٹایا جائے، 12,000 پر منتھ جو 5,000 نابینا افراد کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کیا جائے، گائیڈ الاؤنس نابینا ملازمین کو دینے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کیا جائے۔ ہمارے مریم نواز صاحبہ کا یہ پورٹریٹ ہم نے گلے میں اس لیے ڈالا ہوا ہے کیونکہ ہم بھی اپنی ماں کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ریاست ماں جیسے اور میں پنجاب کی ماں ہوں، تو ہم ان کے نابینا بچے ہیں، لیکن اس ماں کو ہم نابینا بچے۔ اچھا، ڈی جی بیت المال نے کیا کہا؟ ڈی جی بیت المال نے بڑے معصومانہ انداز سے کہا کہ 3 دن ہو گئے آپ یہاں پہ ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ تھے، میں 5 منٹ پہلے آیا ہوں اور ابھی ہفتہ ہوا ہے مجھے جوائن کیا ہوا ہے، مجھے تو پچھلی کہانی کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ نے سنی ہے گفتگو جی، کیونکہ سہیل شوکت بٹ صاحب نے نومبر کے اندر 2024 میں ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، بیت المال آفس کے اندر یہ لوگ موجود تھے۔ اب ٹریفک چاروں طرف کی جو ان سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، 1 منٹ کا راستہ 30 سے 35 منٹ لگتے ہیں گزرنے میں، مشکلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا مسئلہ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے حل کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سمری 3 بار بھجوائی گئی، لیکن بیت المال کی جانب سے جو ان کو بتایا گیا کہ وہ سمری وہ منظور نہیں ہو سکی، اس میں کچھ خامیاں تھیں وہ دور کرنی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جب تک ان کے مذاکرات مکمل نہیں ہوتے تب تک یہ یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ جی، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کے دوران نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ بارے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ لاہور کا فیز 1 615 بستروں پر مشتمل ہوگا۔ کینسر کیئر کلینک پر مریضوں کو 3 شفٹس میں 24 گھنٹے علاج اور معالجے کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کے دوران نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ بارے اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ خواجہ سلمان رفیع کا اس متعلق کہنا تھا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ لاہور کا فیز 1 615 بستروں پر مشتمل ہوگا۔ مزید کیا فیصلے کیے گئے ہیں بتائیں گے نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین۔ جی سجاد۔ جی بالکل جی، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ لاہور بارے اہم اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس کے دوران نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ بارے اہم فیصلے کیے گئے۔ اس موقع پر خواجہ سلمان رفیع نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر لاہور کا فیز 1 جو ہے
वो 615 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। 280 बिस्तरों पर मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग होगी और 150 बिस्तरों पर कैंसर केयर क्लिनिक होगा। 75 बिस्तरों पर आसपास 110 बिस्तरों पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है उसको मुश्तमिल किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने बताया कि 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल कैंसर केयर क्लिनिक पर मरीजों को 3 शिफ्टों में जो है 24 घंटे इलाज मुआलजा की सहूलियत जो है वो फराहम की जाएंगी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर में मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती बारे भी तबादला ख्याल होगा। हुकूमत पंजाब इंशाल्लाह नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को बैनुल-अक़वामी सतह की मुफ्त सहूलियत जो हैं वो फराहम करेगी। इजलास में सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद, डॉक्टर मोहम्मद अदनान खान, डॉक्टर फरकत आलमगीर, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद एयाज, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर मसूद सादक, स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन तारक महमूद रहमानी, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट ज़िशान शबीर राना और एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट डॉक्टर वहीद असगर ने भी शिरकत की। जी आपका बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के डेलीगेशन की वास्ता हेड ऑफिस आमद, जबकि एमडी वास्ता गुफरान अहमद के ज़रिए सदारत अहम इजलास भी हुआ और डेलीगेशन को वास्ता के मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इंटरनेशनल इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के डेलीगेशन का वास्ता कंट्रोल रूम का भी दौरा, इंटरनेशनल इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के डेलीगेशन को स्कॉडा और लाइव मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। ये इंटरनेशनल इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद हुई, जहां एमडी वासा गुफरान अहमद ने वफ्द का इस्तकबाल किया। बाद अज़ां एक इजलास का इनेकाद भी किया गया जिसमें इंटरनेशनल इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के वफ्द को वासा के मुख्तलिफ मनसूबाजात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस वफ्द के साथ पानी और सीवरेज के शोबा में जारी और मुस्तकबिल के मनसूबाजात भी ज़ेरे बहस आए, जबकि वफ्द को अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स के हवाले से भी आगाह किया गया। इस इजलास के बाद इंटरनेशनल इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के वफ्द को वासा के कंट्रोल रूम का दौरा कराया गया, जहां पर वफ्द को स्कॉडा और लाइव मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मुलाकात में वासा के प्रोजेक्ट्स और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर तबादला ख्याल किया गया। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़रिए सदारत अहम इजलास। इस इजलास में सेक्रेटरी कानूनीस शाहरुख नियाजी, स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। नबील जावेद का कहना था कि हुकूमत पंजाब सूबे में फी एकड़ 5 दरख्त लगाने के मंसूबे पर काम कर रही है और मज़ीद आपको बताएं कि डीजी खान में 578 एकड़ पर 8,04,000 से ज़ायद भी दरख्त लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम में पंजाब के तमाम महकमों को अपना किरदार भी अदा करना होगा। तो आपको बता रहे हैं सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़रिए सदारत ये अहम इजलास हुआ है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि शोबा नर्सिंग में 3 अफसरान की ग्रेड 20 में तरक्की नोटिफिकेशन जारी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड को 14 नर्सिंग ऑफिसर्स का केस भिजवाया था और सिर्फ 3 सीनियर अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की दी गई है। निश्ता हस्पताल मुल्तान की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रुखसाना परवीन को भी तरक्की दे दी गई है। तो आपको बता रहे हैं शोबा नर्सिंग के हवाले से खबर सामने आई है और शोबा नर्सिंग में 3 अफसरान की ग्रेड 20 में तरक्की कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल जी, शोबा नर्सिंग की 3 अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 को 14 नर्सिंग ऑफिसर्स का केस जो है वो भिजवाया था। सिर्फ 3 सीनियर अफसरान को जो है ग्रेड 20 में तरक्की दी गई है। सिलेक्शन बोर्ड की जानब से 11 नर्सिंग अफसरान का केस जो है वो डेफर कर दिया गया है। ग्रेड 20 में तरक्की पाने वाली अफसरान में प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बुशरा मकबूल शामिल हैं। इसी तरह बुशरा मकबूल को ग्रेड 20 में तरक्की देकर मौजूदा अहदे पर ही काम करने की हदायत जारी की गई है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नर्सिंग में तैनात प्रिंसिपल रजिया बानो को भी तरक्की दे दी गई है और रजिया बानो को मौजूदा अहदे पर काम करने की हदायत की गई है। निश्तर अस्पताल मुल्तान की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रुखसाना परवीन को तरक्की दे दी गई है और रुखसाना परवीन को प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग रहीम यार खां में जो है वो तैनात कर दिया गया है। 11 नर्सेस को ग्रेड 20 में जाने के लिए मजीद 5 साल की सर्विस चाहिए। डिफर होने वाली 11 नर्सिंग जो अफसरान हैं उनमें नवीला कौसर, तारा खातून, तारा गफार, मेमूना सितार शामिल हैं। इसी तरह फरजाना इकबाल, शाजिया कौसर, रुबीना कौसर, जैनब और रबीना जो है वो 11 डेफर होने वाली खवातीन में शामिल हैं, जिनको 5 साल
तक जो है वो तरक्की ना देने का फैसला किया गया। जी आपका बहुत शुक्रिया। और अहम खबर ये है कि पंजाब असम्बली इजलास में मजीद 5 बिल पेश किए गए हैं। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल 2025 पेश कर दिया गया है। इजलास में दी पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025 भी पेश, जबकि पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 पेश कर दिया गया है। और तमाम बिल वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किए हैं। इससे पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। आज बिल्कुल इजलास में सरकारी कार्रवाई के दौरान मजीद बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिए गए हैं। इजलास में भी पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल 2025 पेश कर दिया गया है, जबकि इजलास में भी पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025 पेश कर दिया गया है। इसके अलावा इजलास में भी पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया है। इसके अलावा इजलास में भी पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया है, जबकि इजलास में भी पंजाब वैकेंसी तरमीमी बिल 2025 भी पेश कर दिया गया है। जबकि तमाम बिल्स जो है वो वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किए, जबकि 500 बिल कमेटियों को रेफर कर दिए गए हैं, जिसकी 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो जो इजलास में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 है, इसमें बताया जा रहा है कि बल्दियाती रिफॉर्म्स के बारे में जो है वो अमेंडमेंट्स की गई हैं, जिसपे तरामीम के बाद जो है वो बल्दियाती इलेक्शन की जानिब भी जाया जा सकता है। जबकि बल्दियाती रिफॉर्म्स में जो है वो तमाम तर जो बल्दियाती इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए जो है वो हुकूमत ने तरामीम की तजावीज़ दी है, जिसको कमेटियों में डिस्कस किया जाएगा और कमेटियों में तमाम तर जो नुकात है वो उठाए जाएंगे। जबकि अपोजिशन की तरफ से लगाया कि कदगन जो है उनको मिटाने के लिए हाउस में जो है इस पर बहस की जाएगी। जी आपका बहुत शुक्रिया।